بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید شاہد حسین کلاس 8 کا سائنس ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں. آج بیٹا ہم چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے. نیا چیپٹر ہے. یہ چیپٹر کا نام ہے پالوٹینٹس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن انوائرمنٹ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس ماحول میں یا جس فضا میں یا جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس ہوا میں 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور بہت ہی کم مقدار میں دوسری گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، ہیلیم اور ہائیڈروجن موجود ہیں. جب اس ہوا میں جس میں 21% ہائیڈروجن ہے، 21% آکسیجن ہے، اس میں انسانی سرگرمیوں کی بنا پر کچھ دوسری مضر یہاں پہ نقصان پہنچانے والی گیسیں انسانی سرگرمیوں کی بنا پر شامل ہو جائیں تو اس کو ہم آلودگی کا نام دیتے ہیں. اس میں نے پہلا سوال بچوں لکھا ہے کہ ڈیفائن پالوشن. پالوشن کیا ہے، یعنی آلودگی کیا ہے. تو پالوشن کے لیے ڈیفائن یہاں پہ اس کو کیا ہے اس طرح سے کہ پالوشن از ڈیفائنڈ ایز دی انڈیزائربل چینجز. یعنی پالوشن کی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ تبدیلیاں ہیں ان دا فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل کریکٹرسٹک آف ایئر، لینڈ اینڈ واٹر، جس کی بنا پر یہاں پہ ہوا، زمین اور پانی میں طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں. دیٹ ہارمفلی افیکٹ ہیومن لائف، جو انسانی زندگی کو شدید متاثر کرتی ہیں. اینڈ ادر آرگنزم، اور جو دوسرے جاندار ہیں مثلا پودے ہیں، دوسرے جانور ہیں، ان کو یہ نقصان پہنچاتی ہیں. اس میں یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ کون سے اجزاء ہیں جو ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، یا وہ کون سی گیسیں ہیں جو ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہوا کی آلودگی پیدا کرتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ یہ دوسرا سوال ہے ڈیفائن پالوٹینٹس. سب سے پہلی بات تو جو یہاں پہ اجزاء ہوا میں شامل ہوتے ہیں یا پانی میں شامل ہوتے ہیں یا زمین میں شامل ہو کر اس کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں، وہ پالوٹینٹس کہلاتے ہیں. وہ نقصان دہ اجزاء ہوتے ہیں جو آلودگی پیدا کرتے ہیں. پالوٹینٹس کی تعریف یہ ہے کہ the harmful substances، یعنی وہ نقصان دہ اشیاء which damage environment، جو ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، are called pollutants، وہ پالوٹینٹس کہلاتے ہیں. and their introduction into the environment، اور جب یہ اجزاء ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں تو this is called pollution، اسی کو ہم pollution کا نام دیتے ہیں. اب وہ کون سے اجزاء ہیں جو ہوا میں آلودگی کا سبب بنتے ہیں؟ اس میں ہے سب سے پہلے کاربن مونوکسائڈ، پھر ہے آکسائڈ آف نائٹروجن، پھر یہ CFC کمپاؤنڈ ہے جسے ہم کلوروفلورو کمپاؤنڈ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلفر ڈائی آکسائڈ ہے. یہاں پہ یہ اجزاء ہیں جو آلودگی کا سبب بنتے ہیں ہوا کے اندر اور انسانی صحت پر، جانداروں کی صحت پر اور پودوں کی صحت پر نہایت ہی مضر اثرات ڈالتے ہیں. ابھی بیٹا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے پہلے دو سوال یہاں پہ پڑھے، جس میں ہم نے یہاں پہ یہ واضح کیا ہے کہ پالوشن کیا ہے اور وہ کن اجزاء کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ واٹ آر میجر ایئر پالوٹینٹس، یعنی ہوا کے یہاں پہ اہم یا بڑے پالوٹینٹس، یعنی جو اس میں آلودگی پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کون سے اجزاء ہیں. ایئر کازز، وجوہات یا اسباب کیا ہے جن سے یہ ایئر پالوٹینٹس پیدا ہوتی ہے یہاں پہ. اور جب یہ ایئر پالوٹینٹس یہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے تو افیکٹس آن ہیومن باڈی، اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں. یعنی اس سوال میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہوا کے پالوٹینٹس کیا ہیں جو ہوا میں یہاں پہ آلودگی پیدا کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، سورسز کیا ہیں، اور پھر اس کے انسانی یہاں پہ صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو بیٹا سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے اس طرح سے کہ فالوئنگ آر میجر ایئر پالوٹینٹس، یعنی مندرجہ ذیل ہیں ایئر پالوٹینٹس یہاں پہ، جن میں سب سے پہلا نام ہے سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ اٹس سورسز. یہ سلفر ڈائی آکسائڈ اس گیس کا فارمولا ہے SO2، سلفر ڈائی آکسائڈ، یہ اس کا فارمولا ہے SO2 یہاں پہ. اٹ از اے پوائزنس گیس، یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے یہاں پہ. and byproduct of industrial and motor vehicles emission having a terrible irritating smell. یہ پیدا ہوتی ہے یہاں پہ کارخانوں کی وجہ سے، کارخانوں سے جو دھواں خارج ہوتا ہے، یہ موٹر بائک سے، موٹر سائیکلوں سے
यहाँ पे कारों से जो धुआं खारिज होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे पैदा होती है और वो हवा के अंदर शामिल हो जाती है, वो यहाँ पे बड़ी आलूगी का सबब बनती है। अब ये जब हवा में शामिल हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, इसके इंसानी यहाँ पे सेहत पर क्या असरात नुमा होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास इट इज द मेन रीजन फॉर एस्थमिक अटैक, यानी सबसे यहाँ पे अहम इसका एस्थमिक अटैक है यहाँ पे, जिससे सांस लेने में यहाँ पे दुश्वारी पैदा होती है। इट आल्सो काजेज आई इरिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लंग डैमेज। इससे यहाँ पे आंखों के अंदर जलन भी पैदा होती है, सांस लेने में तंगी पैदा होती है सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से जब ये हवा में मौजूद होती है, और इसके अलावा ये फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। फिर दूसरा एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। फार्मूला उसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, CO, कार्बन, सी से कार्बन, O से यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड जिसे हमको बोलते हैं यहाँ पे। एंड इट्स सोर्सेज, और इसके जराए यहाँ पे या वजूहात यहाँ पे क्या है वो हम यहाँ पे इसका जायजा लेंगे। यहाँ पे दूसरे एयर पॉल्यूटेंट का इनकम्प्लीट कंफ्यूजन ऑफ फ्यूल लीड्स द एग्जॉस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जब कोई ईंधन नामुकम्मल तौर पर जलता है, जलने वाली चीज कोई नामुकम्मल तौर पर जलती है तो उससे ये यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। मुकम्मल तौर पर जलती है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, नामुकम्मल यहाँ पे कंफ्यूजन का अमल होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे के पैदा होने का सबब वाक़ होता है। अब इससे यहाँ पे ये पैदा हो गई, हवा में शामिल हो गई, हवा की आलूगी का सबब बन गई, तो इसके इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के असरात रुना करती है, तो इट हैज यहाँ पे ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन, कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन पर, यानी यहाँ पे दिल और फेफड़ों वगैरह पर ये यहाँ पे नहायत खौफनाक असरात मुरतब करती है ये गैस, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में शामिल होती है, हवा की आलूगी का सबब बनती है। फिर तीसरा एयर पॉल्यूटेंट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वगैरह वगैरह, ये सब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। एंड देयर सोर्सेज, और इसके वसाइल क्या है, इसके जो है यहाँ पे पैदा होने के असबाब क्या है, इसके जराए क्या है, कहाँ से ये पैदा होती है। यहाँ पे सच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज। ये यहाँ पे जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है उन जगहों पर ज्यादा पैदा होती है जहाँ हवा में ज्यादा मिक्स होती है, जहाँ बड़ी भारी मकदार के अंदर यहाँ पे कारखाने मौजूद होते हैं, उनकी चिमनियों से खारिज होने वाला धुआं इस आलूगी का सबब बनता है। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन उसकी वजह से पैदा होते हैं। अब यहाँ पे इसके इफेक्ट्स क्या हैं जो इंसानी सेहत पर मुरतब होते हैं, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे इट काजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड लंग्स डिजीजेस, यानी ये सांस लेने की यहाँ पे मसाइल पैदा करती है, सांस लेने में मुश्किलात होती हैं और फेफड़ों पर यहाँ पे बुरे असरात मुरतब करती है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास चौथा है CFC कंपाउंड्स, जिसे हम यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं यहाँ पे, एंड देयर सोर्सेस। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFC यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन क्लोरोफ्लोरो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे हमारे पास। इसके सोर्सेस क्या है, तो दिस ग्रुप ऑफ गैसेस वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग एजेंट। ये यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफ्लोरो यानी CFC कंपाउंड्स, वो कह रहे हैं दिस ग्रुप ऑफ गैसेस, ये गैसों का एक ग्रुप है यहाँ पे, वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग एजेंट, यानी इसका हम वसी पैमाने पर सनतों में इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज में ठंडक पैदा करनी है वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिंग एजेंट है, झाग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां ये इस टाइप की यहाँ पे गैसेस बनती हैं यहाँ पे। इट इज मेजर काजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारी जमीन की सतह से यहाँ पे 12 से यहाँ पे 20 किलोमीटर के दरमियान यहाँ पे ऑक्सीजन की एक तह है, ओजोन कहलाती है, फार्मूला उसका O3 है, उसकी भी खराबी का ये सबब बनती है, उसको तोड़ने का सबब बनती है यहाँ पे ये कंपाउंड, ये गैसें हैं। इसके इंसानी जिस्म पर क्या असरात पूर्ण होते हैं, तो वो हमारे पास हेडिंग है कि इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात हैं। तो इनहेलेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ CFC कंपाउंड कैन इफेक्ट लंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर एंड किडनीज, यानी अगर हम इसको बहुत ज्यादा हमारी सांस के अंदर जाएगी तो उससे फेफड़ों की यहाँ पे हमारा मरकजी जो आसमी निज़ाम है वो इससे मुतासिर होगा, दिल मुतासिर होगा,
لیور اس سے متاثر ہوگا اور کڈنیز اس سے متاثر ہوں گے یہاں پہ. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو. یہاں پہ سوال یہاں پہ پڑھایا تھا کہ ہوا کے پالوٹیٹس کیا ہیں، وہ کہاں سے ہوا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس سے کس ٹائپ کی انسانی صحت پر مضر اثرات رونما ہوتے ہیں. یہ سوال یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں بیٹا جو میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا، اس کو آپ یہاں پہ لکھیں اور اپنا ہوم ورک پھر جب مکمل کر لیں تو آگے چیک کریں.